لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، وله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا من سورة يوسف: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. الآية الخامسة عشر، فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي
إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين نبي الله يوسف عليه السلام ያልጠበቁት ችግር እንዴት እንዳጋጠማቸውና ችግሮቹ ዕለት በዕለት እያደጉና እየሰፉ መሄዳቸውን ነው አሁንም የሚቀጥለው ያለው። ያለምንም አበሳቸው ምንም ማያውቁ በለጋ እድሜያቸው ለምን ተወለድክና ለምን ተወደድክ የሚሉ መቀኞች ተነስተው ከቤታቸው መቆሚያ መቀመጫ እንዳሳጧቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወዳጆቹን ተርቢያ ያደርጋል። ጥሩ አስተዳደግ ያረግላቸዋል። አንዳንድ ጊዜ ለወዳጆቹ የሚሰጠው የተለየ አስተዳደግ በሰዎች እይታ ጎጅ ተስፋ አስቆራጭ ሊሆን ይችላል። እሱ ግን Subhanahu Wa Ta'ala የሁሉን ነገር ሂደትና ፍጻሜ ስለሚያውቅ የተለያዩ ፈታኝ የሆኑ ሁኔታዎች እየተፈራረቁባቸው ማደጋቸው ለወደፊት ለሚጠብቃቸው ታላቅ ኃላፊነት ብቁ እንዲያረጋቸው የተርቢያው አካል ነው። ልክ በሁሉም ነብዮች ተመሳሳይ ነው የሚታየው። አንድ ነብይ አልጋ ባልጋ ሆኖ ነገሩ ተመቻችቶለት ተመነሻ እስከ መድረሻው የተሳካለት የለም። መጀመሪያ ላይ በተለይ ሁላቸውም ፍዳቸውን አይተው ነው የሚያድጉት። ለምን ራሳቸውን ለኃላፊነት እንዲያዘጋጁና መንፈሰ ጠንካራ እንዲሆኑ በችግር አለንጋ ተገርፈው ነው የሚያድጉት። እና ያንዱ ሲታይ የሚብስ ይመስላል፣ ሌላው ሲመጣ ደግሞ የሚያስንቅ ይሆናል። የዩሱፍ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ ከተባረከ ቤት ፈጥሯቸው እንደ አይነት ነገር ያጋጥማቸዋል ተብሎ የማይታሰብና የማይገመት ነገር ነበር። ግን የሱ ምስጢር አይታወቅምና ከውጭ ጥላት ሳይመጣ ከገዛ ወንድሞቻቸው በሰዎች አስተሳሰብ ይታሰባል እንኳን ተብሎ የማይገመት ግፍና በደል ነው የሚደርስባቸው። ለምን እነዚህ ነገሮች ለወደፊት ለሚመጣው ብሩህ እድላቸው መሸጋገሪያ ኬላዎች ስለሆኑ የግድ መሆን አለባቸው፣ መፈጸም አለባቸው። ስለዚህ አንድ ሰው
የተለያየ ፈተናና መሰናክል ሲያጋጥመው ተስፋ መቁረጥና እጅ መስጠት እንደሌለበት ነው የሚያስተምረን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ባለማወቃችን አንድ ነገር ትንሽ እንትን ያለን እንደው ተስፋችን ወዳው ይከስማል። በቃ እኔ ዋጋ የለኝም ፋሽል ነኝ ይልና ራሱን ለማጣል የራሱ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ጠንካራ መሆን አለበት አንድ ሰው። የተለያየ ፈተና ቢያጋጥመውም ፈተናዎችን አልፌ ለውጤት በቃል የሚል አቋም ያለው ሰው ፈተናዎችን ማሸነፍ ይችላል ማለት ነው። አንድ ትንሽ ነገር ሲያደናቅፍ ግን እዛ በኋላ خلاص ያልቆልኛል የምትል ከሆንክ ራስክን በራስህ ነው ዋጋ ቢስ የምታደርገው ማለት ነው። ፈለማ ذهبوا به እንግዲህ ነብዩላህ ዩሱፍ ከአባታቸው እቅፍ ፈልቀቀው እነዚህ ምቀኞች ወንድሞቻቸው እኛም እንዳንተው እንወደዋለን እንዳንተው እንናፍቀዋለን ሲዛሬ እንኳን ተራይ ድረሰን ለሱም ይዝናና እስረኛ አድርጋት ኮድኩደው ብለው አዋክበውና አጣድፈው ይዘው ሄዱ ማለት ነው። ከዛ መጀመሪያ ሲወጡ ከአባታቸው ጋር ልክ ፍቅራቸውን ለማሳየት ሰውየውን የበለጠ ለመሸንገልና እንዳይጠረጥሩ ለማድረግ እየተቀባበሉ ሽኮኮ እያሉ ነው ታሳቸው አይን እስከሚሰወር ድረስ ይዘውት የሄዱት። ከሳቸው የተወሰነ ርቀት ሄዶ ከእይታቸው ሲሰወር ግን አውርደው መሬት ላይ ይቀጠቅጡት ጀመር። ገና ተዝሁ ማለት ነው። ዛሬ ተገኝተሃል ዋጋህን እንሰጥሃለን እያሉ እየደበደቡ ነው ይዘዋቸው የሄዱት ደም በደም እያደረጉ እና ፈለማ ذهبوا به ከአባታቸው ነጥቀው ይዘው ሲሄዱ ወደ በረሃ واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب ቀደም ሲል ያው በተወሰነው መሰረት በበረሃማ ቦታ በሚገኘው ጥልቅ ጉድጓድ ውስጥ ሊወረውሩት ሲወስኑ ማለት ነው። ጉድጓዱ ላይ ደረሱና በቃ ያው ውሳኔውን ተግባራዊ ማድረግ አለብን ብለው ከበቡት አንስተው ሊወረውሩ ማለት ነው። ያኔ ተፋጃ አልአምር ነገሩ ዱብዳ ሆነባቸው። ወንድሞቻቸው እርግጥ እንደሚመቀኙ ቢያውቁም እዚህ ደረጃ ይደርሳሉ ብለው አላሰቡም ነበረ ማለት ነው። ሰውን ከነ ህይወቱ አይኑ እያየ ጥልቅ የሆነ ጉድጓድ ውስጥ ይወረውሩኛል የሚል ግምት አልነበራቸውም። እና ያው እንግዲህ ጨምሮ አንሱ በሚልበት ጊዜ አለቃቸው እሳቸው ማመን አቃታቸው። ነገሩ በጣም ሰቀጠጣቸው ማለት ነው። እውነት እነዚህ ሰዎች የሚሉት እውነት ነው ወይስ የሚል የመደናገጥ ስሜት ሲፈራረቅባቸው አላህ ደግሞ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወዳጆቹን ምንም ቢፈትናቸው ወሳኝ ቦታ ላይ ደግሞ ይደርስላቸዋል፣ መንፈሰ ጥንካሬ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። እና በሰዎቹ እንግዲህ ውሳኔ አለቀልኝ እዚህ ጥቅል ጉድጓድ ውስጥ ተወረወርኩኝ ታውን በኋላ ምንም የኔ ነገር አልቋል የሚል ተስፋ እንዲያድርባቸው وحينئذ أوحينا إليه إلى الله سبحانه وتعالى በዛ ፈታን ሰዓት ላይ ልዩ ሚስጥራችንን ወደሱ አስተላለፍ ሞራላቸውን ለመጠገን ማለት ነው። ሰዎቹ እርግጥ ነው እንደሚወረውሩ ነው ምንም ርህራሄ የላቸውም። ግን ይሄ ነገር ተፈጸመ ማለት አለቀልኝ ማለት አይምሰልህ፣ አይዞህ ይሄ ነገር ያልፋል፣ ታለፈ በኋላ አንድ ቀን ለነሱ ይሄን ዜና ትነግራቸዋለህ የሚል መልእክት ተጌታቸው ደረሳቸው። በመንፈሳቸው ዘራባቸው ይሄንን ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የሰው ልጅ ችግርን የሚያቸንፈው ራሱን ማረጋጋት አለበት። ይሄ ሊያልፍ የሚችል ነገር ነው፣ በሰው ላይ የማይደርስ ነገር የለም። ይሄ ሁሉ አልፎ ወደፊት ቂሷን እንነግረዋለን የሚል ነገር በልቡ ተሰነቀ ለሽንፈት እጁ ሊሰጥ አይችልም ማለት ነው። አውሐይና ኢለይሂ ለቱነቢአነሁም ቢአምሪሂም ሃዛ ይሄንን በጣም ሰቅጣጭና አሳፋሪ የሆነ ድርጊታቸውን ወደፊት በመጪው ዘመን እናንተ እኮ አረመኔዎች በአንድ ወቅት በእኔ ላይ ጨክናችሁ የዚህ አይነት እርምጃ ወስዳችሁ ነበረ ታስታውሳላችሁ ብለህ የምትነግርበት ዘመን ይመጣል አብሽር አለ። ማለት ምንድነው? አትሞትም፣ ምንም ነገር የለም፣ ታልፈዋለህ ይሄን ኬላ ማለት ነው። ወሁም ላ የሽዑሩን ያንን ዜና በምትነግራቸው ጊዜ እነሱ ግን ያንተን ማንነት በማያውቁበት ቦታና ሁኔታ ሆነው እነሱ ባላሰቡትና ባልገመቱት ወቅት አንተ ክብር ቦታ ላይ ሆነህ እነሱ ድንገት ለማኝ ሆነው ይመጡና እጅህ ላይ ወድቀው
ከዛ እናንተ በእንዲህ አይነት ጊዜ በወንድማችሁ የዛ አይነት አረመናዊ ድርጊት የፈጸማችሁት አይደላችሁም እንዴ ብለህ የምትነግርበት ጊዜ ይመጣልና አይዞህ የሚል መልእክት ተነገራቸው ከጌታ በኩል በመንፈሳቸው ማለት ነው። ያኔ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ጥንካሬ እንዲሰንቁ ማድረጉ ነው። ሰው በትንሽ ችግር ለሽንፈት እጅ ከሰጠ በገዛጁ ነው ራሱን ለማጥፋት የሚጋለጠው። በዛ መልክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛች ወሳኝና ተስፋ አስቆራጭ በሆነ ሰዓት ላይ የመንፈስ ስንቅ ሰጣቸው። አይዞህ ዩሱፍ ይሄ ነገር ያልፋል እና ከማለፉም እነሱ ድንገት ባልጠበቁትና ባላሰቡት ቦታ ሆነው አንተ ጋር ይገናኙና የሆነ ችግር ውስጥ ገብተው ከዛ መፍትሄ ሲፈልጉና አንተ እንድትረዳቸው ደይ ሲጠኑ የሚናገሩትን ነገር ተንተርሰህ እናንተ ለመሆኑ ሰውን ከነ ህይወቱ ጉድጓድ ውስጥ የምትጨምሩ አረመኔዎች አይደላችሁም እንዴ ብለህ አስደንጋጭ የሆነ ዜና ትነግራቸዋለህ። ያን ቀን ጠብቅና እስከዛ ድረስ ግን የሚያጋጥሙህን ነገሮች በጥንካሬ ተወጣ የሚል መመሪያ ተሰጣቸው በወህይ ማለት ነው። ወህዩ ወህይ الرسالة ነው ወህይ الالهام በሚለው የተለያየ ተፍሲር አለ። ብዙዎቹ የሚሉት እድሜያቸው ለጋ ነው የዛ ጊዜ ገና ከ10 እስከ 12 አመት እድሜ የሚገመት ላይ ነው ያሉት። በዛ ሰዓት ንቡዋ አይሰጥም ለህፃን እና አሁን አውሄና ማለት ወህይ الالهام ነው። በመንፈሳቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጽናናትንና ብርታትን ልዩ ስሜት አሳደረባቸው ማለት እንጂ በቀጥታ ነብይ ሆነው ጅብሪል በገሃድ መጥቶ ነገራቸው ማለት አይደለም የሚለው ነው ብዙዎቹ የሚመርጡት ማለት። በዛ መልክ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያው የደገሰላቸውን የፈተና ድግስ ጀመሩት ማለት ነው ዩሱፍ። እነሱ ያው በውሳኔያቸው መሰረት አንስተው ወረወሩት እየጮኸ እየተለማመጠ እየለመናቸው ተረባርበው አንስተው በጉድጓዱ አፋፍ ላይ ወረወሩና ጥልቅ የሆነ ጉድጓድ ውስጥ ወርደው ቁጭ አሉ። ደግነቱ እንደ ጉድጓዱ ጥልቀት ወዳውኑ እንዳረፉ መሞት ነበረባቸው። ተታይ ደግሞ ውሃ አለ። ውሃው ላይ ደግሞ ትልቅ ድንጋይ ነበር ቆጤ ድንጋይ ከጎኑ እዛ ላይ ቢፈጠፈጥ ጭንቅላታቸው ያልቅላቸው ነበር። ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ በሚወረውሯቸው ጊዜ በቀጥታ ሄደው ውሃው ላይ ነው ያረፉት ድንጋዩ ሳያገኛቸው ማለት ነው። እንደው በደመ ነፍስ አካባቢውን ሲዳስሱ ግን ያ ድንጋይ ባንዲ በኩል እንደዚህ አሞድሙዶ አገኙት። እሱ ተላይ እንደ ወንበር ሆነላቸውና ተውሃው ወጥተው ድንጋዩ ላይ ቂባሉ ማለት ነው። ተመቻቸው ወንበር ተገኘ። ከዛ በኋላ የአላህን ፈረጃ መጠበቅ እንግዲህ እኔ ያለሁኝ እያሉ ማመናቅቷቸው ጉዳዩ እንግዲህ አሁን እንደወረድኩኝ ታልሞትኩኝ ደግሞ ምናልባት የምወጣበት እድል ይፈጠር ይሆናል እያሉ መጠበቅ ጀመሩ እዛች ድንጋይ ላይ ቁጭ ብለው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ያው ፈረጃውን አላህ ሊያመጣላቸው ነው። ምን ያህል ቆዩ በሚለው ያው የተለያየ ግምት ይሰጣሉ። አንዳንዶቹ አንድ ቀን ውለው አድረዋል፣ አንዳንዶቹ 3 ቀን። እስከዛ እንግዲህ ሰው የግምቱን ይናገራል። ነስ ግን በግልጽ ይሄን ያህል እንደቆዩ የሚገልጥ ነገር የለም። ወጃው አባሁም ኢሻአ የብኩን እነሱ ግን ውሳኔያቸውን ያው በተግባር ተፈጸሙ በኋላ ነገሩ እንዳይነቃባቸው መረጃ በማጥፋት ስራ ላይ ተጠመዱ ማለት ነው። ልጁን እንዴት አድርገን አጣነው ብለን ነው ለሰውየው ማሳመን ያለብን ሽማግሌው ጋር ስንሄድ እና ሰውየው በጣም ተጠራጣሪ ናቸው፣ ንቁ ናቸው። መጀመሪያውም ሁኔታው ከብዷቸው እንጂ ሰዎቹ ኸይር እንደሌላቸው አውቀዋል። አሁን ግን ልጁ ጠፋ ብንል ወይም ደግሞ እንደዚህ ነገር አጋጠመው ብንል በቀላሉ አይቀበለንም። እሱን የሚያሳምን ምን አይነት ዘዴ መፍጠር አለብን እያሉ እየተወያዩ ወደ ቤታቸው ተመለሱ ማለት ነው። ወጃው አባሁም هؤلاء الاخوه الظلما አስሮቹ ጎረምሶች የልባቸውን አድርገው ወደ ቤታቸው ወደ አባታቸው ዘንድ መጡ ማለት ነው። የመጡት ኢሻአን በምሽት ሰዓት ነው፣ ጨለማ ለብሰው የብኩን ደግሞ ሲገቡ እያለቀሱ በለቅሶ እየተውካኩ ልክ መርዶ እንደተነገረው ሰው
እነሱ ያልጠበቁት አደጋ ያለ ፍላጎታቸው እንደነጠቃቸው ለማስመሰል በደመቀ ለቅሶ እየተውካኩ ነው የገቡት ማለት ነው። አንደኛ ያው ፊታቸው ላይ እንዳይነበብ ጨለማ ለብሰው መጡ። አንድ ሰው መጥፎም የሰራ ሆነ መልካም የሰራ ሰው ፊቱ ላይ አሻራው ያመላክታል እና ፊታቸውን አንበው ሰውየው ይሄ የሚሉት ነገር ውሸት መሆኑን እንዳያውቁባቸው ጨለማን ለብሰው መጡ ማለት ነው በምሽት። እንደገና ደግሞ እያለቀሱ ነው እየተውካኩ የውሸት ለቅሶ እንባ የሌለ መሆኑም እንዳይታይ ማለት ነው። ውሸታም እንባ ይወጣለትም ለማልቀስ ቢሞክርም። በዛ መልክ እንግዲህ ሰውየውን ለማሳመን አስፈላጊ ናቸው ያሉትን እርምጃዎች እየወሰዱ ለቅሷቸውን እያውካኩ ገቡ ወደ አባታቸው ማለት ነው። ምንድነው ብለው በድንጋጤ ሽማግሌው ሲቀበሏቸው ማንም ሰው የማይችለውን ከባድ መርዶ ሊያፈጉባቸው ነው። ቃሉ ያ አባና አባዬ ሆይ አሉ ኢና ዘሀብና ነስተቢቅ ይኸውልዎ እኛ ያው ወጣቶች ነንና ጨዋታ ፍላጎት አለን። ወንድማችን ህፃን ስለሆነ እኛ ጋር መሯሯጥ ስለማይችል ይደክመዋል ብለን እሱን አስቀመጥ ወተረክና ዩሱፈ እንደ መታዒና እቃችን ጋር ዩሱፍን አስቀመጥነውና እኛ ግን አንድ አፍታ ተጨዋውተን እንንጣ ብለን ወደ ጨዋታ ተሰማራን እና ያው የሩጫ ውድድር እንዲሁም እንደገና ጨዋታ እንደ ኳስ ነገር ነበረና የዛ አይነት ጨዋታ ላይ ተጠመድን አሉ። ልጁ ህፃን ስለሆነ እቃው ጋር ቁጭ ብላ ቆየን አልና አስቀመጥ ነው። እኛ ግን በዛ በውድድር ስራ ላይ በምንጠመድበት ጊዜ አሉ ፈአከለሁ الذئب ያቺ ተኩላ የምትባል አደገኛ አውሬ ያለችና ለካኛ በዚህ በጨዋታ ተጠምደን እያለን ሳናይ አድብታ ተሽሎክልካ ሄዳ ልጁን ነጥቃ በረረች ተኩላ ይዛው ሄደች አሏቸው። ይሄ ነው ወንጀለኛ አንድ ነገር ከሰራ ያንን ወንጀሉን ለመሸፈን ደግሞ ብዙ ውሸት መደርደር አለበት ማለት ነው። የመጥፎ ስራ በር የከፈተ ሰው በአንድ መጥፎ በሁለት መጥፎ ነገር አይወሰንም። ያኛውን ነገር ለማጥፋት መረጃ ለማለት ሲባል የተለያዩ ደባዎችና ግፎች መፈጸም አለባቸው ማለት ነው። አሁን ደግሞ የለየለት ውሸት መደርደር ጀመሩ። ذهبنا ነስተቢቁ ከልጁ ለየት ብለን ራቅ ባለ ቦታ ለውድድር ለሽቅድምድሚያ ብለን ሄርን። ወተረክና ዩሱፈ እንደ መታዒና ልብሳችንን ብትራችንን ደግሞ አሰባስበን አንድ ቦታ አስቀመጥንና ያንን አንተ እዚህ ቁጭ ብለህ ጠብቀን ብለን ልጁን አስቀመጥ ነው። ፈአከለሁ الذئب ተኩላ የተባለች ተንኮለኛ አውሬ ያለችና ያው እንደምታውቁት ልጁን በተናጠል ስታገኘው ወዳውኑ በልታው አገኘን። ወማ አንተ ቢሙእሚን ለና ወለው ኩና ሷዲቂን እኛ መቼም እውነቱን ብንነግርህ አንተ እንደማታምነን እናቃለን አሉ። ይኸው ካደል ሙሪቡ አንየኩን ይኹዙን እንደሚባለው በገዛ አነጋገራቸው ውሸታም መሆናቸውን እየጠቆሙ ነው ማለት ነው። መቼም አንተኛ ምን እለን አሰማም አታምነንም አመንክም አላመንክም የሆነው ነገር ይሄ ነው አሏቸው። እኛ እውነተኛ ብንሆንም አታምነንም የሚለው ቃል ምን ያመለክታል? እንኳን ዋሽተን ማለት ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ በዋሸታቸውን ራሳቸው እየተናገሩ ነው። ወለው ኩና ሷዲቂን እውነተኛ እንኳን ብንሆን የፈለገውን ያህል እውነት ብንነግርህም አንተ እንደማታምነን እናቃለን የሚሉት አነጋገራቸው እነሱ የበለጠ ለማሳመን ነው ይሄን የሚጠቀሙት። አባባሉ ግን የሚያሳየው እውነቱንም ብንነግርህ አትቀበለንም እንኳን ዋሽተን የሚለውን ነው የሚያሳየው። ነብዮች ደግሞ በጣም ብልጥ ናቸው። ቃላትን በቀላሉ መረዳት የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። ከዚህ ቃል ውሸተኛ መሆናቸውን አወቁ ነብዩላህ ያዕቆብ ማለት ነው። ጥሩ የሚቀጥለውን እንመለስበታለን ኢንሻአላህ። ወሰለላሁ ዐለ ነብይ